সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম। তোমরা বাসায় সবাই আল্লাহর রহমতে ভালোই আছো। আমরা দেখো এখন কয়েকটি ছবি লক্ষ্য করি। দেখো প্রথম ছবিতে কি দেখানো হচ্ছে, তারপরের ছবিতে কি দেখানো হচ্ছে, তারপরের ছবিতে কি দেখানো হচ্ছে, চতুর্থ ছবিতে ABCD আকারে কি দেখানো হচ্ছে। দেখো প্রথমে বীজ নেওয়া হয়েছে, বীজ থেকে কিভাবে চারা উৎপাদন করা হয়েছে সেগুলো দেখানো হয়েছে, তারপর সেগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তারপর দেখো গাছ থেকে কিভাবে কলা উৎপাদন করা হয়েছে সেটা দেখানো হয়েছে। আজকে আমরা জানবো, অর্থাৎ আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে টিস্যু কালচার। আমরা টিস্যু কালচার সম্পর্কে এর আগেও জেনেছি, আজকে টিস্যু কালচার সম্পর্কে বিশদভাবে জানবো। আমরা এর আগে জেনেছি আরো হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, রিকম্বিনেন্ট DNA এগুলো সম্পর্কে জেনেছি। আজকের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা জীব প্রযুক্তির ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে, টিস্যু কালচার ব্যাখ্যা করতে পারবে, শস্য উৎপাদনে টিস্যু কালচারের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে। এসো আমরা একটা ভিডিও দেখে নেই। Tissue culture. In plant breeding, the technique of tissue culture has emerged as a very efficient tool to propagate better improved crops. Tissue culture is much approachable technique than other traditional plant breeding techniques. By using this method, cells, tissues, etc. are maintained and grown in vitro under aseptic conditions in artificial medium, providing necessary nutrients for growth. In 1839, Schleiden and Schwann proposed that cell is the basic unit of life and is capable of autonomy. Each cell, if given an environment, is capable to regenerate into a whole plant. Based on this theory, a German physiologist, Gottlieb Heberland, in 1902 developed the concept of in vitro cell culture, also called tissue culture. Cells in his experiment increased in size but failed to divide, due to which his predictions failed. However, his hypothesis paved the way for more research. He is thus regarded as the father of tissue culture. Taking cue from his experiments, Hanning in 1907 took nearly mature embryos of crucifers and successfully grew them to maturity. In 1908, Simon regenerated callus, buds, and roots from poplar stem segments and established the basis for callus culture. A breakthrough came from White in 1934, who experimented on tomato roots. He reported not only could culture tomato root tips grow, but they could be repeatedly subcultured to fresh medium of inorganic salts supplemented with yeast extract. During 1950s, scientists found that any part of a plant grown in nutrient media under sterile conditions can give rise to a whole new plant. The plant part used in culture is called as explant. This property of plant cells to give rise to a whole new plant is called totipotency. The term totipotency was coined by Stewart in 1968. Totipotency. It requires a nutrient medium that contains sucrose, inorganic salts, vitamins, proteins, and growth regulators, such as auxins and cytokinins. Technique of tissue culture. The first step of tissue culture is excising or cutting a small part of plant tissue, like the leaf, root, or shoot of a plant. This cut out part, explant, is then placed in a suitable nutrient medium,
containing a carbon source such as sucrose, inorganic salts, vitamins, amino acids, and growth regulators like auxins, cytokinins, etc. The egg plants are allowed to multiply and form a group of tissues called callus. Callus is irregular, unorganized, and undifferentiated mass of actively dividing cells. This callus is then allowed to multiply to form many plantlets, which are then transferred to a different container for rapid multiplication. Finally, the developed plantlets are transplanted to the soil for normal growth. Tissue culture is performed using a small part of a plant to develop a large number of plants in a short duration. It is thus also called as micropropagation. As all these plants are developed from the same part of the parent plant, they are genetically identical and called soma clones. Micropropagation is extensively used in horticulture and floriculture and is employed in the large-scale production of tomato, banana, apple, etc. This technique can also be used to propagate high-yielding disease-resistant varieties in a short span. Even in conditions when a plant is diseased, tissue culture is used for recovering healthy plants from diseased plants by taking the explant of the apical or axillary meristem. This is done because the meristem is always free from pathogens due to lack of vascular supply. The process of using the meristem for propagation is known as meristem culture. Culturing of meristems has been successfully carried out in plants such as banana, sugarcane, and potato. There are many advantages of tissue culture, which are as follows. A large number of plants can be grown in a short period of time. Healthy plants can be grown from diseased plants. Plants without seeds can be multiplied. It is useful where sexual reproduction is not possible. আমরা এতক্ষণ টিস্যু কালচারের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে দেখলাম। এখন দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রকৌশলী কার্ল এরিকি, গ্রেগর জোহান মেন্ডেল ও ওয়াটসন ক্রিকের ছবি। 1919 সালে কার্ল এরিকি প্রথম বায়োটেকনোলজি শব্দটি প্রবর্তন করেন। আমরা এর আগেও দেখছি। 1863 সালে মেন্ডেল জেনেটিক্সের সূত্রগুলো আবিষ্কারের পর থেকে জীব প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে 1953 সালে প্রথম ডিএনএ অণুর ডাবল হেলিক্স কাঠামো আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় আজ আধুনিক জীব প্রযুক্তির শুরু হয়। এসো আমরা জীব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি সম্পর্কে জেনে নিই। এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কোনো জীবকোষ, অণুজীব বা তার অংশবিশেষ ব্যবহার করে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের উদ্ভাবন বা সেই জীব থেকে প্রক্রিয়াজাত বা উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। 8000 বছর পূর্ব থেকে জীব প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। গাজন ও চোলাইকরণের প্রযুক্তি জ্ঞান মানুষ রপ্ত করেছে। উদ্ভিদের টটিপটেন্ট স্টেম কোষ থাকায় এর প্রায় যে কোনো অংশ থেকে হুবহু আরেকটি উদ্ভিদ জন্মানো সম্ভব। টিস্যু কালচার একটি টিস্যুকে জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক কোনো মিডিয়ামে বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়াই হলো টিস্যু কালচার। ব্যবহৃত অংশগুলো দেখে নাও। উদ্ভিদের কোনো বর্ধিষ্ণু অংশ বা অঙ্গবিশেষ যেমন পরাগরেণু, শীর্ষ বা পার্শ্বমুকুল, পর্ব, মূলাংশ ইত্যাদি কোনো নির্দিষ্ট পুষ্টিবর্ধক মিডিয়ামে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় কালচার করা হয়। এখন আমরা এক্সপ্লান্ট সম্পর্কে জেনে নিই। উদ্ভিদের টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে যে অংশ পৃথক করে নিয়ে ব্যবহার করা হয় তাকে এক্সপ্লান্ট বলে। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ দেখো। প্রথমে মাতৃ উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে, তারপর সেটাকে আবাদ মাধ্যমে তৈরি করে নিতে হবে, জীবাণুমুক্ত আবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে, প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর করতে হবে।
আমরা কালচারের ধাপসমূহ জেনে নিই। প্রথমে একটা মাতৃ উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে। মাতৃ উদ্ভিদ নির্বাচন করে সেখানে কি করতে হবে দেখো, মাতৃ উদ্ভিদ নির্বাচন করে যে উদ্ভিদটা আমরা নিব সেটাকে আমরা কালচার করব, সেটার ভাজক টিস্যু বা মেরিস্টেমেটিক টিস্যু, সেই ভাজক টিস্যুটার কিছু অংশ আমরা কালেক্ট করব। কালেক্ট করে সেটাকে কি করব, আবাদ মাধ্যমে তৈরি করব। আবাদ মাধ্যমে গিয়ে কি করব, আমরা অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টি যেমন ভিটামিন, ফাইটোহরমোন, সুক্রোজ, জমাট বাঁধার উপাদান, অর্থাৎ এখানে আমরা বলছি যে এগার সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে আবাদটাকে তৈরি করে নিতে হবে। তারপর আমরা যাব জীবাণুমুক্ত আবাদ প্রতিষ্ঠায়। জীবাণুমুক্ত আবাদে গিয়ে আমরা কি করব, সেখানে টেস্ট টিউব বা কনিক্যাল ফ্লাস্ক নিয়ে তুলা বা প্লাস্টিকের ঢাকনা দিয়ে মুখটাকে বন্ধ করে দিব। পরবর্তীতে অটোক্লাভ যন্ত্রে 121 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জীবাণুমুক্ত করতে হবে। জীবাণুমুক্ত করে সেটাকে আবার টিস্যু বরাবর বিভাজনের মাধ্যমে সরাসরি অর্থাৎ অনুচারা বা প্লান্টলেস তৈরি করে, বা আমরা যেটাকে বলবো ক্যালাস, অবয়বহীন টিস্যু মন্ডে পরিণত করতে হবে। পরবর্তী সময়ে যেটা পর্যায়ক্রমে একাধিক অনুচারা উৎপাদন হবে। আর মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর, যেখানে চারা গাছে যদি মূল উৎপন্ন না হয় তবে নির্দিষ্ট উচ্চতা লাভের পর আবার বিটপগুলো সেখানে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হবে এবং তাদের পুনরায় মূল উৎপাদনকারী আবাদ মাধ্যমে স্থাপন করতে হবে। আর প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর করব আমরা তখনই যখন মূলযুক্ত চারাগুলোকে পানিতে ধুয়ে এগার মুক্ত করে ল্যাবরেটরিতে মাটি ভরা ছোট ছোট পাত্রে স্থানান্তর করা যায়। দেখো, পাত্রে লাগানো চারাগুলো বাহিরের প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ খাইয়ে পরে নিতে হবে। পরে পূর্ণাঙ্গ চারাগুলো সজীব ও সবল হয়ে উঠলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর করতে পারবো। টিস্যু কালচারের ধাপসমূহের নাম খাতায় লিখে রাখবে। দেখো কিভাবে ধাপগুলো সম্পন্ন হচ্ছে, এই ধাপগুলোর নাম তোমরা খাতায় লিখে রাখবে। টিস্যু কালচারের ব্যবহার: রোগমুক্ত বা ভাইরাস মুক্ত চারা উৎপাদন, বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, সিম্বোডিয়াম অর্কিড থেকে বছরে প্রায় 40,000 চারা উৎপাদন, রকেট বা উড়োজাহাজের ভারী ইঞ্জিন চালানোর জন্য জোজোবা গাছ থেকে নিষ্কাশিত তেলের ব্যবহার। আমরা এখন দেখো জোজোবা, সিম্বিডিয়াম, ওয়েলপাম, কলার চারা, কুলঞ্জন ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাড়ির কাজ তোমরা করবে, দেখো নিচের উদ্দীপক একটু পড়বে এবং প্রশ্নগুলো উত্তর খাতায় লিখে রাখবে। বর্তমানে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি এবং নতুন প্রকরণ সৃষ্টিতে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যা বিশাল সম্ভাবনাময় নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছে। পাশাপাশি উদ্ভিদের ক্ষুদ্র অংশ থেকে খুব অল্প সময়ে একই বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য চারাগাছ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। খুব সহজেই রোগমুক্ত এবং ভাইরাস মুক্ত চারাগাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। ফলে বিশেষ ঋতুতে বিশেষ চারাগাছ উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। কয়ে হচ্ছে এক্সপ্লান্ট কি, খ হচ্ছে বায়োটেকনোলজি বলতে কি বুঝো, গ হচ্ছে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপগুলো প্রবাহ চিত্রে দেখাও, ঘ হচ্ছে চারাগাছের উন্নয়নে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। তোমরা করোনাকালীন সময়ে সবাই বাসায় অবস্থান করতেছো, বাসায় অবস্থানকালে সবাই সাবধানতায় অবলম্বন করবে, ভালোভাবে হাত মুখ পরিষ্কার রাখবে, বাইরে যাবে না, বাইরে গেলেও সাবধানতা অবলম্বন করবে, মুখে মাস্ক ইউজ করবে, হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করবে। ভালো থেকো, ধন্যবাদ।